वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, अज तुहाडे नाल गुरु साहब दे एक चमत्कार दी गल करांगे। शायद उस उपर तुहानू यकीन ना होवे। अपने चैनल दे सबसक्राइब मतलब अपना परिवार हुण 1.25 लाख पार कर गया है। उस लई तुहाडा सब दा दिल तो धन्नवाद करदे हां। संगत जी, वीडियो नू लाइक ते कमेंटां दे विच वाहिगुरु लिख के अपनी हाज़री जरूर लगवाना जी। तुहाडे नाल हुण सच्ची कथा सांझी कर लैंदे हां। अज जो घटना तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हां, ओह घटना एक गुरसिख नौजवान ने सांझी कीती है, जो कि उन्हां दे अखां मूहरे होई घटना है। ओह दसदे ने कि दरबार साहिब तो संत बाबा करनैल सिंह जी ने काफ़ी समा हरमंदर साहिब गुरुद्वारे विच सेवा कीती ते कार सेवा दे लई ओह गराही करन वास्ते नेड़े वखरे वखरे पिंडां दे विच रोज खुद जाया करदे सी। पर एक पिंड अजिहा सी जिथे ओह रोजाना सारी उम्र जांदे रहे ते उस पिंड दे विचों रोज ओह गराही करदे। इहदे विच ਸਿੰਘਾਂ दे नाल जाना गुरुद्वारे साहिब दे ग्रंथी नूं बेनती कर देनी कि ओह गुरुद्वारे विच लोसमिंट कर देण कि कार सेवा वालियां दी गड्डी आ चुकी है, सेवा करन दे लई तैयार हो जाओ। ते आप सब तो पहला पिंड दे वसनीक भाई गुरदास सिंह अते माता चरण कौर दे घर प्रशादा छकण वास्ते जांदे सन। पिंड विच आके सब तो पहला उसे गुरदास सिंह ते माता चरण कौर दे घर प्रशादा ही छकदे सी ते फिर गुरदास सिंह नूं लैके पिंड दे विच गराही करदे सी। लस्सी दे नाल प्रशादा छक के उन्हां ने कहना, गुरदास सिंह सेवा करिए, ते गुरदास सिंह नाल हो के साडे पिंड दे 3-4 नेड़े नेड़े पिंडां दे विच उन्हां दी गराही करवाउंदा सी। यह सेवा गुरदास सिंह पिछले 18 सालां तो इंज ही बाबा करनैल सिंह जी नाल करदे आ रहे सी। दस्सिया जाता है कि गुरदास सिंह दे घर 5 लड़कियां सी, पर लड़का कोई भी नहीं। 18 साल तो बाबा जी नित प्रशादा छकदे सी। ना तां कदे परिवार ने कहा कि सानू पुत्र दी दात दी अरदास कर दिओ, ते ना ही कदे बाबा जी ने अरदास करन दे लई कहा। प्रशादा छकण तो बाद परमात्मा दा शुकराना करदे ते ओह गराही वास्ते निकल जांदे। 18 सालां दे विच चरण कौर ने एक भी वार पुत्र दी दात नहीं मंगी ते ना ही कोई अरदास करवाई। सो समा लंघिया तां 5 धीआं दे विचों 2 धीआं जवान होईयां। गुरदास सिंह ने सोचा कि 5 धीआं हन, 2-2 करके विआह दिंदे हां तां फिर हौली हौली सारियां धीआं दा विआह हो जावेगा, नहीं तां 5 धीआं विआउणियां किन्नियां औखियां ने, आपां सारिआं नूं पता ही है। यह सोच के उसने अपनी 2 धीआं दे जो नौजवान हो चुकियां सी योगवार लभ के उन्हां दा आनंद कारज करवा दिते। घर वधिया मिले गए ते धीआं खुश सन। ते फिर 2 धीआं होर जवान होण लगियां ते उन्हां दा कारज करन वास्ते गुरदास सिंह सोच ही रहा सी। उस समय तक चरण कौर दी उम्र कुछ 56 कुछ सालां दी रही होवेगी। एक दिन बाबा करनैल सिंह जी उन्हां दे पिंड आए, गड्डी गुरुद्वारे दे सामने खड़ी कीती अते ग्रंथी सिंह नूं कहा कि अनाउंसमेंट कर दिओ ते सारे पिंड सेवा लई तैयार हो जावे, आपां गुरदास दे घर प्रशादा छक के आवांगे। ग्रंथी सिंह कहण लगे कि बाबा जी, कार सेवा दी अनाउंसमेंट तां मैं कर दिना हां, पर जेड़े घरों तुसीं अज प्रशादा छकण चले हो उस घर तुहानू अज प्रशादा नहीं मिलना। बाबा जी बड़े हैरान होए ते पुछण लगे कि इंज क्यों कह रहे हो। तां ग्रंथी सिंह ने कहा कि गुरदास सिंह जी जिस दे घर तुसीं प्रशादा छकदे हो उन्हां दी घर वाली चरण कौर अज अमृत वेले ही चढ़ाई कर गई है। मैं भी उधरों उन्हां दे घरों ही आया हां। सारा पिंड उत्थे उन्हां दे घर विच बैठिया होया है। बाबा जी बड़े हैरान होए ते एकदम खामोश हो गए। निशान साहिब वाल देखा ते कहण लगे कि इंज नहीं हो सकदा। ग्रंथी सिंह ने कहा कि बाबा जी एवें ही होया है, मैं भी उधरों ही आया हां। सवेरे नितनेम तो बाद पिंड उन्हां दे घर विच ही बैठा होया है
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਰੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਔਰਤ ਆਈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੁੱਕਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਵਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਕੌਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਉੱਠਿਆ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ, ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਕੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਛਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 56 ਸਾਲ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 4 ਪੋਤੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ 110 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।